ओं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुगणितं घणं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयमुरौ रसिका भुविभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान दशम स्कंध अध्याय 13 अघासुर मला पर भगवान को स्तुति लोक स्तुति कले किए पुष्पवृष्टि है बहुत गीत नृत्य वाद्य सब है ब्रह्मा शुणी पलि आसिले देखिले असुर बध होपर जो देखिले ब्रह्मा गोपाल बालक मैंने चारिपटे बेढ़ी मझे प्रभु बस अईठा खाऊँ छड़ा छड़ी कहले ये कौन प्रभु के जानी मोर कहीं विश्वास हो गोटे परीक्षा करवा तेणु कौन कले ये खाऊँ हस खुशी बाछुड़ा कुआड़े पलैले दूर को पलैगले पलैगला ब्रह्मा कहले नहीं जावा नहीं पलैले भगवान पिला सब छानिया कहले प्रभु कुआड़े बाछुरी पलैले गोटे किसी दिशुना कौन कर व्यस्त हली बस तुम तुम खा मु चलि बाँ हाथ में पत्र दही अन्न धरी प्रभु चलले मुझे एकुटिया घिनी आनी चलिकी सिठी देखला आसिकी चारिड़े बुले बुले गोटे बाछुरी गाई नहीं बाछुरी नहीं कौन है कि नहीं है बाड़े कौन है हाँ देखा तापर आसिले कौटिकी जो पिले खाऊे सी पिला भी नहांती सागे सागे बुझीगले ये ब्रह्मांकर काम परीक्षा कर हाँ बढ़िया है तेणु जो पिला जमी जी जी उच्च किए डेंगा किए गेड़ा किए मोटा किए पतला किए कौन क्या मुह मुख भंगी समस्त सामान मोटे नुहे समस्त अलग अलग ड्रेस पत्र भी अलग किए कौन किए सिंगा आनी जी जहाँ जो अवस्था सेमती कृष्ण सबू रूप हो जो बाछुरीटा भी जमी होगले इटी पाठ आगे कौन है स्वयं आत्मा आत्मगोवस्थान प्रतिवार्य आत्मवक्षपि क्रीड़ा क्रीडन आत्मविहारेश सर्वात्मा प्राविशत ब्रजम सर्वात्मा से सर्वात्मा ये खाली आत्मा सह शब्द आत्मा शब्द अनेक लगी स्वयं आत्मा प्रभु होती आत्मा माने परमात्मा एवं शेष को भी कहले सर्वात्मा से परमात्मा एवं सर्वात्मा सूर्य अच्छा किरण सबुठी पड़ी ठीक सेमती प्रभु रहिले परमात्मा तांकर अंश से किरण पड़ा भाया अंश मैंने टी टी काटी खंडे खंडे पशि से कथा नुर ज्योति समस्त पाखे अच्छी सेटा से तो परमात्मा हिसाब से समस्त पाखे अच्छा कि अंश बा ज्योतिटा जीवात्मा स्वरूप भी प्रत्येक पाखे जहाँ जीवात्मा जार जीवात्मा सर्वव्यापक नुह गोटे शरीर भितर व्यापी यही प्रकार अवस्था प्रभु रही तेणु स्वयं आत्मा तेणु से प्रभु होजे परमात्मा एवं सर्वात्मा व जीवात्मा आत्मगोवस्थान तेणु प्रत्येक गाई बाछुरी कि जगत सब भर सी अच्छा ना आत्मगोवस्थान बाछुरी यथा गोपाल बालक सबू होगले प्रतिवार्यात्मवक्षपै सबू भितर तो सी थिले किंतु सी जेहेतु ब्रह्मा अपहरण कर नहीं गले प्रभु सबू रूप होगले सबू बाछुरी सबू पिला क्रीडन आत्मविहारेश यहाँ प्रभु को सुंदर भाव उदाहरण दिखाई कहुई भागवत कहते यहाँ प्रभुंर खेल घर खेल कौन ना पिला आसुँच गोटे दुकान दवा ना हाँ ठीक गोटे चारिपटे बंध कर चारिकणिया भर गोड़ी थुआला बाली थुआला सरू गोड़ी खपरा विभिन्न प्रकार गदा गदा करा लुण सीटा सी सब प्रकार कर किणा बिका चलला
କ'ଣ ମନ ପାଏ ସବୁ ଧା ଢୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଧାଟରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ତେବେ ସେମିତି ଠିକ୍ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କହିଲେ ବହୁତ ସ୍ୟାଙ୍ଗ ବହୁତ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଯୋଗମାୟା ବାହାର କଲେ, ଏ ଜଗତଟା ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ। ଏହା ତ ପାଠ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସବୁର ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୟ, ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସିଏ କରିଦେବେ। ମାୟା ଯୋଗମାୟା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ସବୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ତିଆରି ହେବ ନା ହେଲା, ଖୋଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତେଣୁ ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଗଲା। କ୍ରୀଡ଼ନ ଆତ୍ମବିହାରିଶ୍ଚ, ଏକୁଟିଆ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ନିଜେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଖେଳ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଖେଳ ଆଉ କ'ଣ। ସର୍ବାତ୍ମା ପ୍ରାବିଶତ୍ ବ୍ରଜମ୍, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ରହିଥିବା ଭଗବାନ ବ୍ରଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଛୁରୀ ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଚ୍ଛପ ମାନେ ଗୋପାଳ ବାଛୁରୀ ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଗୌଡ଼ ପିଲା ସବୁ ରୂପ ନିଜେ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତତ୍ତତ୍ ବର୍ଷାନ୍ ପୃଥକ୍ ନୀତ୍ୱା ତତ୍ତତ୍ ଗୋଷ୍ଠେ ନିବେଶ୍ୟ ସହ ତତ୍ତଦାତ୍ମାଭବତ୍ ରାଜନ୍ ତତ୍ତତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ସଦ୍ମଙ୍ଗ ପ୍ରବିଷ୍ଟବାଗାନ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ତତ୍ତତ୍ ବର୍ଷାନ୍, ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀ କୃଷ୍ଣ, ପିଲା କୃଷ୍ଣ, ନିଜେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କାହା ଘରକୁ କିଏ ଯିବେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ନମ୍ବର ରହିଛି, ଏତିକିଟା ବାଛୁରୀ ତାର ସେତିକି, କାହା ବାଛୁରୀ କିଏ କେମିତି ଯିବ ସେଇଟା ବି ଦରକାର ନା। ନହେଲେ ହେବ କେମିତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାଛୁରୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବ ହେବ। ତେଣୁ ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ତତ୍ ବର୍ଷାନ୍, ଯେତିକି ବାଳକ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯେତିକିଟି ବାଛୁରୀ ଯେଉଁ କଲର ଯାହା ସେ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ପୃଥକ ନୀତ୍ୱା, ତାକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ନେଇକିରି ତତ୍ତତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରଖିଲେ। ଏକେ ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତତ୍ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକର ବାଛୁରୀ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା, କଲର ଅଲଗା, ସବୁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଯେତିକି ବାଛୁରୀ ସବୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସବୁ ରଖିଲେ। ନିବେଶ୍ୟ ସହ ତତ୍ତଦାତ୍ମା ଅଭବତ୍ ରାଜନ୍ ତତ୍ତତ୍ ସଦ୍ମ ପ୍ରବିଷ୍ଟବାଗାନ। ତାପରେ ନିଜେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ତ ନିଜେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବା କଥା ତା ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁ ବାଳକଟା ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳକ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ପଶିଲେ ହେବ କି? ଏସବୁ ମାୟାରେ ହେଇଛି ନା ଖେଳ। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ାକ, ତାହେଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ସିଏ ତ ସର୍ବାତ୍ମା ସର୍ବଦର୍ଶକ, ସବୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେଝା ବାଛୁରୀ ଯେଝା ପିଲା ଯାହା ଘରକୁ ସୁବିଧାରେ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜ। ତନ୍ମାତର ବେଣୁରବତ୍ଥିତା ଉତ୍ଥାପ୍ୟ ଦୁର୍ଭିଃ ପରିରଭ୍ୟ ନିର୍ଭରଂ ସ୍ନେହଶ୍ରୁତ ସ୍ତନ୍ୟପୟ ସୁଧାସବଂ ମତ୍ୱା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୁତାନ୍ ଅପାୟୟଗନ। ସବୁଦିନ ମା' ମାନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିକି ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲେ। ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣମୟ ଆଉ। ତେଣୁ ତନ୍ମାତର, ସେଇ ପିଲାଙ୍କର ମା' ମାନେ ବେଣୁରବତ୍ୱରଥିତା, ବେଣୁ ମାନେ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଭିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବ୍ରଜକୁ, ଗାଈ ଚରେଇ ସାରି ଛୁରୀ ପିଲା ଚରେଇକିରି ଆଉ ବଇଁଶୀଟା ବାଜେ, ବୋଲେ ସେଇଟା ହେଲା ସୂଚନା ଯେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ରେ ବାପା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗଲା ମାନେ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବାରେ ଚାହିଁବେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିକିରି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସୂଚନା ଆଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ବଇଁଶୀ ବାଜିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବେଣୁରବତ୍ୱରଥିତା, ତ୍ୱରା ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ଅତି ଶୀଘ୍ର ବେଣୁରବ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ଥାପ୍ୟ ଦୁର୍ଭିଃ, ସବୁ ମା' ମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମାତରଃ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ,
ଦୁଅରେ ବିହି ପରିରଭ୍ୟ ନିର୍ଭରମ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ପକାଇଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କାଖେଇ କୋଳେଇ ପକାଇଲେ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରୁତ ସ୍ତନ୍ୟପୟ ସୁଧାସବମ୍, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସ୍ତନ୍ୟରୁ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ହେଲା, ସୁଧା ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀର, ସେ ବି ଅମୃତ ଆଉ, ତେଣୁ ସୁଧା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ହେଲା। ମତ୍ୱା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୁତାନ ଗପା ଯୟଙ୍ଗନ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ତ ପିଲା, ସବୁଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇଏସବୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଖେଇ କୋଳେଇକିରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ନୃପୂନ ମର୍ଦ୍ଦନ ମଜ୍ଜ ଲେପନାଙ୍ଗା ଅଳଙ୍କାର ରକ୍ଷାତି ତିଳକାସନାଦିଭିଃ ସଂଲାଳିତ ସ୍ୱାଚରିତୈଃ ପ୍ରହର୍ଷୟନ୍ ସାୟଙ୍ଗତୋ ଜାମ ଜମୀନ ମାଧବ ତପ୍ତଃ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ନୃପୂନ ମର୍ଦ୍ଦନ ମଜ୍ଜ ଲେପନା, ମାନେ ହେ ନୃପ, କିଏ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଉନ୍ମର୍ଦ୍ଦନ ମଜ୍ଜ ଲେପନା, ଗାଧେଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ନ ଗାଧେଇଲେ ହଉ କି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଖେଳକୁଦ କରିକି ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇଛନ୍ତି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ, ତେଣୁ ତେଲ ବୋଳା ହେଲା, ଗାଧୁଆଟେ ହେଲା। ମଜ୍ଜ ଲେପନ, ଚନ୍ଦନ ବୋଳା ହେଲା, ଲେପ ଅଳଙ୍କାର ଅଙ୍ଗରେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବା କଥା ତାକୁ ପିନ୍ଧା ହେଲା। ରକ୍ଷା ତିଳକାସନାଦିଭିଃ, ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତିଳକ ଚିତା କାଟିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଲଗାଇଲେ, ଏସବୁ କଲେ। ସଂଲାଳିତ ସ୍ୱାଚରିତୈଃ ପ୍ରହର୍ଷୟନ୍, ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲେ। ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘଷା ମଜା କରି ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳିଲେ, ଭଲ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗହଣା ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଝିରେ କଜଳ ଟୋପା ଲଗାଇଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଜଳ ଦିଆହେଉଛି ଏଡ଼ିକି ଟାଣି ଟୋପା କରିକିରି, ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସଂଲାଳିତ ସ୍ୱାଚରିତୈଃ ପ୍ରହର୍ଷୟନ୍, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଡ଼ ଆଦର ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଭଗବାନ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସବୁ ବାଛୁରୀ ପିଲା ସବୁ ହେଇଗଲେ, ଗାଈମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ପିଲା ବାଛୁରୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଗଲା, ଇଆଡ଼େ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି। ତାପରେ ତେଣୁ ସିଏ ଗାଈ ଧରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲକିରି ଗାଧୁଆଧି କରି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ବେଶଭୂଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କଜଳ ଟୋପା ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କଥା କହିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କର ମନକୁ ହରଣ କରୁଥିଲେ। ସାୟଙ୍ଗତଃ ଜାମ ଜମେନ ମାଧବ, এই ପ୍ରକାର ମାଧବ, ମା ମାନେ ମାୟା ଧବ ମାଧବ, ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ହେବ। ମାୟାର ଧବ, ମାୟା ମାନେ ମାୟାର ମାଲିକ, ମାୟାର ସ୍ୱାମୀ। ଇଆଡ଼େ ମା ମାନେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍ଗା ଲୋକ ମାତା ମା କ୍ଷୀରାବ୍ଧିତନ ୟାନ ମା, ଇନ୍ଦିରା ଲୋକମାତା ମା, ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଧବ ବୋଲେ ମାଧବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ମାୟାପତି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେବ। ତାହେଲେ ମାଧବ ସାୟ, এই ପ୍ରକାର ମାଧବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଗାବସ୍ତତଃ ଗୋଷ୍ଠମୁପେତ୍ୟ ସତ୍ୱରମ୍,
ଆଗ ବାଛୁରୀ ପିଲା ଧରିକି ପିଲାମାନେ ଆଗ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ବୁଢ଼ାମାନେ ସବୁ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରିକିରି ବୁଢ଼ା ସବୁ ଫେରିଲେ ଟିକେ ଡେରି କରିକିରି। ଗାଈମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବା ସହଜ ନୁହଁ, ଏ ବାଛୁରୀ ପିଲା ବେଗେ ଖାଇଦେଲେ। ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ରାତି ଯେ ରହିବ ଅନ୍ଧାର ଯେ ବେଗେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଗାଈ ତା ପଛରେ ଆସିଲେ। ଗୋଷ୍ଠମୁପେତ୍ୟ ସତ୍ୱରମ୍ ହୁଙ୍କାର ଘୋଷେଇ ପରିହୂତ ସଙ୍ଗତାନ୍ ଶୋକାନ୍ ଶୋକାନ୍ ବଶ୍ଚତରାନ ଅପାୟନ ମୁହୁ ଲିହନ୍ତ୍ୟାଙ୍ଗା ଶ୍ରବଦଧସୌ ଔଧସମ୍ପୟ। ବାଛୁରୀ ଛାଡ଼ିକିରି ମା' ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବିକଳିଆ ହେଇକିରି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଗାବହ ହୁଙ୍କାର ଘୋଷେଇ ହେଇ ହୁଙ୍କାର ନାଦ କରିକିରି ପରିହୂତ ସଙ୍ଗତାନ୍ କେମିତି ଯାଇକିରି ବେକରେ ମିଶିଯିବେ ବାଛୁରୀ ପିଲା ସହିତ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମା' ମାନେ ହୁଙ୍କାର ନାଦ ଦେଇକିରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଘର ପାଖ ହେଇଯିବାରୁ। ଶୋକାନ୍ ଶୋକାନ୍ ବଶ୍ଚତରାନ୍ 50 ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ମା' ଅନ୍ୟ କାହା କିଏ ପନାରେ କ୍ଷୀର ମୁହଁ ମାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ଯେଝା ବାଛୁରୀ କି ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର କଥା ସବୁ, ସୃଷ୍ଟି ବିଚିତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଗାଈମାନଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପିଲା ମୁହଁ ମାରିପାରିବ, କ୍ଷୀର ପିଇବା ବି ନହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ମାରିପାରିବନି। ଶୋକାନ୍ ଶୋକାନ୍ ନିଜ ନିଜର ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ମୁହୁ ଲିହନ୍ତ ବା କ୍ଷୀର ପିଆଇଲେ ତାକୁ ଚଟାଚଟିକି। କ୍ଷୀର ସେମିତି ପିଆଇବେନି ଯେ, କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବେ ନା ନେଇ, ତାକୁ ପିଆଇଲେ ତାପରେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା କାମ ହେବ। ଶ୍ରବତ୍ ଔଧସମ୍ପୟ କ୍ଷୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ହେତୁରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିଲା, ବାଛୁରୀମାନେ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ମା' ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୁହୁ ଲିହନ୍ତ୍ୟ, ମା'ର କାମ ହେଲା ଜିଭରେ ଚାଟୁଥିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସ୍ନେହ ଭାବ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଧାରା ସ୍ରବିବ, ଯେଟା ସ୍ନେହର ସୂଚକ। ମା' ମାନେ ବାଛୁରୀ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ବାଛୁରୀକି ଚାଟୁଥିବେ କ୍ଷୀର ଦେଲା ବେଳେ, କହିଲେ ସେଇଟା ଗେଲ କରୁଥିବେ, କ୍ଷୀର ଇଆଡ଼େ ବହୁଥିବ, ତା ସେ ଖାଉଥିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସେଠି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଗୋପୀନାଂ ମାତୃତାସ୍ମିନ୍ ସର୍ବା ସ୍ନେହାର୍ଦ୍ଧିନା ସ୍ନେହର୍ଦ୍ଧିକାଂ ବିନା ପୁରୋ ବଦାସ୍ୱପି ହରେ ସ୍ତୋକତା ମାୟୟା ବିନା। କ'ଣ ହେଇଛି? ସେହି ସବୁ ଗୋପାଳୁଣୀ ଗୋପୀନାଂ, ଗୋ ମାନେ ଗାଈ ଏବଂ ଗୋପୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଗାଈ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ ପିଲା ହେଇକିରି, ଇଆଡ଼େ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ହେଇକିରି, ନାଇଁକି? ତେଣୁ ଗାଈ ଏବଂ ଗୋପୀ ଉଭୟ ମାତୃତାସ୍ମିନ୍, ଉଭୟ ମା' ହେଇଛନ୍ତି ତ, ଉଭୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା' ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଗାଈ ଏବଂ ସବୁ ମା' ମାନେ। ସର୍ବା ସ୍ନେହର୍ଦ୍ଧିକାଂ ବିନା, ମାତୃଭାବ ପୂର୍ବପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିତ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେଇ ସବୁ ଗୋପାଳୁଣୀ ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମାତୃଭାବ ମାନେ ମା' ହିସାବରେ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା କଥା, ଇଏ ତ ବଦଳା ପିଲା ନା, ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲା ନୁହଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ନେଇକି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ସେ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ନିଜ ପିଲା ନୁହେଁ କଥା କାହାର ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକା ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ। ଗାଈ ତା ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲା, ମା' ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲା। ପୁରୋବଦାସ୍ୱପି ବିନା ସ୍ନେହାର୍ଦ୍ଧି, ଏହିପରି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁରୋବଦାସ୍ୱପି ପୁରବତ୍ ଆସ୍ୱପି ହରେ ତୋ କଥା, ଯେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତଃ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଗରୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀକି ବା ମା' ଗୋପାଙ୍ଗନା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ, ଏବେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ସିନା, କମି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, କାହିଁକି କଥା କୁହାଗଲା
ନା ତାଙ୍କ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ନା, ଯେଝା ପିଲାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧବାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ବା ଅଜଣା, ତେଣୁ ସିଏ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଗାଈ ଏବଂ ମା' ମାନେ, ତାଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ, ତାଠୁ ବରଂ ଅଧିକା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଗଲା। କାହିଁକିନା ଇଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଭଳି ମୋହଭାବ ନଥିଲା। କି ଚମତ୍କାର କଥା କୁହାଗଲା, ମାୟା ବିନା ହରେ ହେ ତୋ କଥା ମାୟା ବିନା। ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ନୁହଁ କି ମମତା, ମମତା ହିଁ ଦୌଡ଼ି ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ମୋ ମା ସେ କହ ମୋ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ମା ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିନା ମାୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଏଇଟା ମୋ ମା, ଏବଂ ଇଏ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିକି କ'ଣ କରୁଛି, ଇଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିନା ବନ୍ଧନରେ, ସ୍ନେହ ଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କିଏ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ? ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ବିନା ମା' ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମାନେ ବାଛୁରୀର ଗାଈ ପ୍ରତି, ପିଲାର ଗୋପୀ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ଇଏ ମୋର ବୋଲି ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ସେଇଟା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ରହିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମା' ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ମା' ମାନଙ୍କୁ ମା' ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରଜୌକ ସାଙ୍ଗ ସୋ ତୋକେଶୁ ସ୍ନେହ ବଲ୍ୟାଗାବ୍ଦ ମନ୍ୱହମ୍ ଶନୈଃ ନିଃସୀମ ବବୃଧେ ଯଥା କୃଷ୍ଣେ ତୁ ଅପୂର୍ବବତ୍। କହିଲେ ବ୍ରଜୌକ ସାଙ୍ଗ, ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ସୁତୁକେଶୁ ନିଜ ନିଜର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପିଲେ ଥିଲେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବୋପା ପୁଅକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ମା ପୁଅକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଏ ସ୍ନେହ ଭାବଟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପିଲା ନୁହଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜର ପିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଥିଲା। ଏବେ ଖୋଦ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଏକ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ, ଏବେ ଅନେକ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯାଇକିରି ସବୁ ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ଛାଏ ଅଧିକା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜ ନିଜର ପିଲା ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ନିଜ ନିଜର ପିଲା ହେଇଯାଇଥିବା ହେତୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଧିକା ସ୍ନେହ ନଥିଲା କି, ସେ ଅଧିକା ସ୍ନେହଟା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା। ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା। ଶନୈଃ ନିଃସୀମ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଷେ ଯାଏ ଖେଳ ଚାଲିଲା ନା, ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ବବୃଧେ ଅସୀମ, ସୀମା ଟପିଗଲା। ସ୍ନେହଟା ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସୀମା ଟପିଗଲା। ଆଉ ଯଥା କୃଷ୍ଣେ ତୁ ଅପୂର୍ବବତ୍, ଯେଉଁଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଇଏ ନିଜ ନିଜର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କମିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୂର୍ବବତ୍ ତୁ ପୂର୍ବବତ୍ ନ, ପୂର୍ବ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକା ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୂର୍ବ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ବଦଳିଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେ ସ୍ନେହ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ସ୍ନେହ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜ ପିଲା ପ୍ରତି ବଢ଼ିଲା। କାରଣ ସେ ନିଜ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ତ କୃଷ୍ଣ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଥଂ ଆତ୍ମାତ୍ମନାତ୍ମାନ ବର୍ଷ ପାଳ ମିଶେଣ ସହ ପାଳୟନ ବର୍ଷପୁ ବର୍ଷମ ବିକ୍ରୀଡ଼େ ବନଗୋଷ୍ଠୟୋ। ଇଥଂ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମନାତ୍ମାନମ୍, ଏଇଭଳିଆ ସର୍ବାତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମନା
ନିଜ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଆତ୍ମାନ ନିଜକୁ ବର୍ଷପାଳ ମିଶେଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପ ବାଳକ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚରେଇଲେ ପୋଷଣ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଆତ୍ମାନ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଆତ୍ମାନମ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମନା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରେ। ଫିଟେଇବା ତାକୁ ନେବା ଚରେଇବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଚରିଆ ଚରି ହେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ବତ୍ସପାଳ ମିଶେଣ ସହ ବତ୍ସପାଳକ ଛଳରେ ବତ୍ସ ବାଛୁରୀ ଯିଏ ବତ୍ସପାଳକ ସେଇ ଏକ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚରେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଆଉ ବାଛୁରୀ ଆଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଚରିଆ ଚରି ହେଉଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଚରଉଥିଲେ। ପାଳୟନ ବର୍ଷ ବହୁ ବର୍ଷମ ଏ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ଏତିକି ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା ବର୍ଷେ, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷେ ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ପାଳୟନ ବର୍ଷ ବହୁ ବର୍ଷମ କ୍ରୀଡ଼େ ବନଗୋଷ୍ଠୟୋ ବନରେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବନ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଇଆଡ଼େ ବ୍ରଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ କଲେ। ପ୍ରଭୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚରଉଥିଲେ, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜକୁ ନିଜେ ଚରଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ନିଜେ ବାଛୁରୀ ନିଜେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବର୍ଷେ ସମୟ ପଳେଇଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବର୍ଷେ ନୁହଁ, ଆମ ସମୟରେ ବର୍ଷେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବର୍ଷେ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ହେବ। ତାପରେ ଏକଦା ଚାରୟନ ବର୍ଷାନ ସରାମ ବନମାଭିଷତ ଦିନକର କଥା ହେଲା କ'ଣ, ବଳରାମ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷାନ ଚାରୟନ ବାଛୁରୀ ଚରେଇ ଚରିକିରି ରାମଙ୍କ ସହିତ ବନ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପଞ୍ଚଶାଶୁ ତ୍ରିଜାମାସୁ ହୟନାଙ୍ଗା ପୁରଣୀଶ୍ୱଜ ମାତ୍ର 5-6 ଦିନ ବାକି ଥାଏ ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ। ପଞ୍ଚଶାଶୁ ତ୍ରିଜାମାସୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ବଳରାମ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, 5-6 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ହି ଅୟନା ପୁରଣାସୁ ଅଜହ, ଅୟନ ମାନେ ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ 5-6 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଗୋଟେ ହେଲା, ବଳରାମ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ। ତତୁ ବିଦୁରାତ ଚରତଃ ଗାବହ ବର୍ଷାନୁପବ୍ରଦମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଦ୍ରି ଶିରସି ଚରନ୍ତ୍ୟୋ ଦଦୃଶୁ ତୃଣମୁ। 5 ଦିନ ବାକି ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଦିନକର, ନିଜର ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେତେବେଳକୁ ଗାଈମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ 5 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଉପରକୁ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଚରନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଥିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ବାଛୁରୀ ପିଲା ପାଖକୁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ମେଳମାଳ ହେଇଗଲେ ସେ ଉପରେ ଚରୁଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଉପରେ। ଏବଂ ଗାଈମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବ୍ରଜ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ବାଛୁରୀ ବି ଚରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଟିକି ପିଲା, ଇଏ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବେ କି? ତେଣୁ ସେ ବ୍ରଜ ନିକଟରେ ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଘାସ ଅଛି ସେ ବାଛୁରୀ ପିଲାକୁ ଚରଉଥିଲେ। ଇଏ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଚରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। କହିବାର ତ ଗାଈ ତଳେ ଚରିଲେ ବୋଲି କହିଲେନି, ତଳେ ଚରୁଥିଲେ। ଆଉ ତଳେ ଚରୁଥିବା ଦୂରରେ ଚରୁଥିବା ବାଛୁରୀଙ୍କି ଦେଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଚରୁଥିଲେ। ଚରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ ଦୂରରେ ବାଛୁରୀ ପିଲା। ଆଉ ତେଣୁ କଲେ କ'ଣ, ତତ୍ଵ ବିଦୁରାତ ଚରତଃ ଗାବହ ବର୍ଷାନୁପବ୍ରଜମ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଚଳୁଥିବା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ା କୃଷ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ଚରୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦୂରଟା ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଗିରିଆ ଯାଇକିରି ସବୁ। ଆଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଦ୍ରି ଶିରସି ଚରନ୍ତ୍ୟୋ ଦଦୃଶୁ ତୃଣମ୍,
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶିଖରରେ ରହିକିରି ଘାସ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ବାଛୁରୀ ପିଲାକୁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତତ୍ ସ୍ନେହ ବଶୁ ଶ୍ରୁତାତ୍ମା ସ ଗୋବ୍ରଜୁ ତ୍ୟାତ୍ମ ପଦୁଗ୍ରମାର୍ଗ ଦୀପତ୍ କକୁଦ୍ଗ୍ରୀବ ଉଦାସ୍ୟ ପୁଚ୍ଛ ଗୋଧୁ ଗାଧୂକୃତି ଅଗାତ୍ ହୁଙ୍କୃତି ଆଶୁପୟା ଜବେନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତତ୍ ସ୍ନେହ ବଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଚଳୁଥିଲେ ଦୂରରେ ବାଛୁରୀକି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ବଶ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ବଢ଼ିକି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ହେତୁରୁ ଅଶ୍ରୁତାତ୍ମା ସ ଗୋବ୍ରଜ ଅତ୍ୟାତ୍ମ ଅଦୁର୍ଗମାର୍ଗ ଦୁର୍ଗମ ବାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିବା ଦୌଡ଼ିବା ଏସବୁ ଭଲ ଠିକ୍ ହେବନି। ଢିମା ପଥର ଇଏ ସିଏ ଗଛଲତା କଣ୍ଟା ଗଛ ତରୁତୁଳ ସବୁ ରହିଛି। ତଥାପି ସେ ବାଛୁରୀକି ଦେଖିକିରି ଏମାନେ ପାଗଳ ହେଇକିରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ଖାଲ ଖମା ପଥର ପଥର କିଛି ଗଛପତ୍ର ନ ମାନି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଉପରକୁ ଟେକି ବୋଲେ ବିପାତ କକୁଦ୍ଗ୍ରୀବ କକୁଦ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଦ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଉର୍ଜୁଟି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦୋହଲୁଛି ଏବଂ ଉଦାସ୍ୟ ପୁଚ୍ଛ ଲାଗୁଡ଼ୁ ଉପରକୁ ଟେକିରି କ'ଣ କଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ଏତେ ଜୋରରେ ଧାଇଁଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମାତ୍ର 2ଟି ଗୋଡ଼ ରହିଛି। 4 ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି 2ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଗୋଧୂକୃତି ହୁଙ୍କାର ନାଦ ଛାଡ଼ି ହମା ହମା ଶବ୍ଦ କରିକିରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମେତ୍ୟ ଗାବୋଧୋ ବର୍ଷାନ ବର୍ଷବତ୍ୟୁ ପ୍ୟପାୟନ ଗିଳନ୍ତ୍ୟ ଇବ ଚାଙ୍ଗାନି ଲିହନ୍ତ୍ୟ ସୌଧ ସମ୍ପୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆଣିକି ଯେ ଛାବାଛୁରୀ ପାଖରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକିରି ଗଲେ କ'ଣ ସମେତା ଗାବହ ଅଧୁ ବର୍ଷାନ ବର୍ଷବତ୍ୟ ଅପ୍ୟପାୟନ ବର୍ଷବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ହେଇଥିବ ତା ତ ନୁହେଁ। କେତେଙ୍କର ପିଲା ଅଛି କେତେଙ୍କର ପିଲା କାର ଗର୍ଭ ଅଛି କିଏ ଗର୍ଭ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେତିକି ବାଛୁରୀ ଯେଉଁ ମା' ମାନେଙ୍କର ପିଲା ଥିଲା ସବୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗିଳନ୍ତୀୟ ଚାଙ୍ଗାନି ଯେତିକି ଟିକେ ଯେଉଁ ଚାତୁଳନ୍ତି ସେତିକି ନୁହଁ ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ଗିଳି ଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁହଁକୁ ବକେଇକି ତାଙ୍କ ପଛପଟ ଯେ ନେଇକିରି ତାମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ବି ରହିଲା ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଇଏ ମୁହଁ ଲମ୍ବେଇକି ଆଣିକି ତା ପୃଷ୍ଠ ପଛ ଭାଗରେ ମୁହଁ ଲାଗିଗଲାଣି ବଳେ ତା ଭିତରେ ବାଛୁରୀ ରହିବା ସେତୁକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ ଆଉ ଦିଶୁନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଚାଟିକିରି ଇଆଡ଼େ କ୍ଷୀର ପିଆଇବାରେ ଲାଗିଗଲା ସବୁ ଆଉ ଗୋପାହା ତଦ୍ ଉଧନାୟା ତତ୍ ରୋଧନାୟାସ ଔଘ୍ୟଲ ଚୋରୁମନ୍ୟୁନା ଦୁର୍ଗା ଧୋ କୃଚ୍ଛତୁ ଅଭ୍ୟେତ୍ୟ ଗୋବଶ୍ଚୈ ଦଦୃଶୁ ସୁତାନ୍। ଇଆଡ଼େ ଗଉଡ଼ କ'ଣ କରିବେ ଜଗିଲେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି କିନ୍ତୁ ଜଗିବେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗୋପାଳମାନେ ଆଉ ପାରିଲେନି ବିଫଳ ହେଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା କହିଲେ ଇଏ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଆମେ ଗାଈ ଚରେଇକିରି କେଉଁ ଦିନ ତ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ଇଏ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କ'ଣ ଉତ୍ପାତ ହେଇକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ଆମେ ଜଗିଲେ ବି ଜଗି ହେଉନି ଇଏ କି କଥା ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବିଫଳତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଗାଈଙ୍କ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ବି ଆସିଲା କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆଜି ମୋଟେ ମାନିଲେନି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗାଈ ଚରେଇ ଚରେଇ କେଉଁ ଦିନ ଦିନେ ଏମିତି ହେଇନି ଏ କ'ଣ ହେଲା କିରେ ଗୋବଶ୍ଚୈ ଦଦୃଶ ସୁତାନ୍। ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଗାଈ
ଗୁଡ଼ାକ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭାବ ବି ବଢ଼ିଗଲା। ଆଗରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲେ ଗାଈ ପ୍ରତି, ଏବେ ଆଉ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ବୁଢ଼ା କ'ଣ ସେଠୁ ଗିଦି ଦେଇକି ଆସିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଆସିଲେ, ଜଗାଜଗି କଲେ, ହେଲାନି, ବିଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପାଇଲେ, ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବାଛୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ତ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି, ବୋପା ଚରାଉଛନ୍ତି ଗାଈ, କି ପିଲା ଚରାଉଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ, କି ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଲା। ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା? ତଦ୍ଦିକ୍ଷୌଣତ ପ୍ରେମ ରସାପ୍ଲୁତାଶୟା ଜାତାନୁରାଗା ଗତମନ୍ୟବର ଭଗାଗନ ଉଦ୍ଦୁହ୍ୟ ଦୋର୍ଭି ପରିରଭ୍ୟ ମୂର୍ଧନି ଘ୍ରାଣୀ ଅବାପୁହୁଂ ପରମାଂ ମୁଦମ ତେଙ୍ଗେ। ଗାଈମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକିରି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ପରାଜୟ ହେଇଗଲେ, ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, କେବେ ଏମିତି ହେଇନି, ଗାଈ ଆମକୁ ଟପିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ହଏ କି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ କିରେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ନିଜକୁ ଧିକାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗାଈ ଚରେଇବା, ଆରେ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା କି? ଗାଈ ଉପରେ ରାଗ, ପିଟି ପକାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକାଇଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତଦ୍ଦିକ୍ଷଣ ତ ପ୍ରେମ ରସାପ୍ଲୁତାଶୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ନା, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ଗାଈ ପାଗଳ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା, ଗାଈ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ନିଜେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ରାଗ ନଥିଲା କି ଗାଈ ଉପରେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଜାତାନୁରାଗା ଗତମନ୍ୟବହ, ଇଏ ରାଗୁଟା ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ, ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଅନୁରାଗ, ପ୍ରେମ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ଇଏ ରାଗକୁ ସିଏ ବି ରାଗ। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧଟା ଗତମନ୍ୟବହ, ମାନେ କ୍ରୋଧ ପଳେଇଲା, ରାଗ ପଳେଇଲା ଗାଈମାନଙ୍କ ଉପରୁ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ, ଅନୁରାଗ ଜାତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦୁହ୍ୟ ଦୋର୍ଭି, ଯେ ଯାହା ପୁଅକୁ ଯିଏ ବାହୁରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୂର୍ଧନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୁଙ୍ଘି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି। ଆଘ୍ରାଣୀ ବା ମୂର୍ଧନି ଘ୍ରାଣୀ ଅବାପୁହୁ ପରମାଙ୍ଗ ମୁଦମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତତଃ ପ୍ରବୟସ ଗୋପା ତ୍ୱକାଶ୍ଲେଷ ସୁନିବୃତା କୃଚ୍ଛ୍ରାତ୍ ଶନୈଃ ଅପଗତାଗା ତଦନୁସୃତ୍ୟ ଦସ୍ରବ। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଗୋପାଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ତତଃ ପ୍ରବୟସ, ପ୍ରବୟସ ମାନେ ବୁଢ଼ା ଗୋପାଳମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମାନେ କଲେ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆମେ, ଏ ପିଲା ତ, ମୁଁ ତ ବୋପା, ଏ ତ ପିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ମନେ କଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟ। ଶେଷରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୃଚ୍ଛ୍ରାତ୍, ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା, ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, କୃଚ୍ଛ୍ରାତ୍ ମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, ଶନୈଃ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଅପଗତା, ଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପୁଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୁତ୍ୟତ୍ ଅଶ୍ରବ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଜନିତ ଆନନ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା ଏବଂ ଚାଲିଲେ ଗାଈ ନେଇକିରି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ମାନେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବାପ ମାଆଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗାଈର ବାଛୁରୀ ପ୍ରତି, ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣମୟ। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରଜସ୍ୟ ରାମ ପ୍ରେମର୍ଧେ ରେ ବିକ୍ଷୌତ୍ କଣ୍ଠ ମନୁକ୍ଷଣମ୍ ମୁକ୍ତସ୍ତନେ ସ୍ୱପତ୍ୟେଷୁ ଅପି ଅହେତୁ ବିଦଃ ଚିନ୍ତୟତ୍। ବଳରାମ ଦେଖିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କିରେ, ମୁଁ ତ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଇଏ ବାଛୁରୀ ଗାଈଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିଛି,
ये पिला बोपा माँ ये पिला निज पिला प्रति गोपाल मान प्रेम भाव बढ़ी ये सब कौन ब्रजस्य राम प्रेमर्धे प्रेमर जो वृद्धि वीक्ष देखिकी औत्कंठ्यंग अनुक्षरम गाई उत्कंठा सहित रोचंती केमी बाछुरी सागर मिशे बाप माँ उत्कंठार सहित रोचंती पिला सहित मिशापी ये प्रेम भाव बहुत बढ़ी जाइए ये कौन है कि तो आगुरी नाला मुक्त स्तरीयु अपत्यु स्तन्यपान माने रुड़ा क्षीर पीऊे पेट पीदे तापर आ कौन दरकार छाड़े अपि अहेतु विदह चिंतन प्रेम उत्कंठा अनुक्षण बढ़ी चलते यार कारण जनान पड़ानी तेणु से चिंतार पड़ी भाविले बलराम कहते कौन एमती है तो आश्चर्य कथा ये तो कौ कालू आम एमती बाछुरी चलुचे गाई बाछुरी एमती अच्छा सब कथा चलती एवं दिनक दिन एम स्नेह भाव अत्यधिक बढ़ी चलती ये कौन यार कारण कौन मुझे बुझीपारे ये कथा चिंता कर अद्भुत वासुदेवे खिलात्मनि ब्रजस्य सात्मन तुकेशु अपूर्वम प्रेम वर्धते कहले किंग तो अद्भुत ये मत बड़ा आश्चर्य लगुच आगुरी नाला ना ये कहीं एत प्रेम भाव बढ़ी जाइए वासुदेव अखिलात्मनि बलराम देखिले ब्रजर गोपी गोपाल गाई मानकर से गाई गुड़ाक अरे बाप वर्षे होगला ना वर्षक भितर जो गाई गोटे पिला जन्म कर गोटे भी जन्म कला जन्म कले से टिकी बाछुरी पचारनी से बड़ बाछुरी क्षीर दूँ अरे ये कि कथा से बड़ बाछुरी के छुआई देवेनि क्षीर कारण आउ गोटे पिला अच्छी किंतु ये बाछुरी गुड़ाक गाई गुड़ाक निजर बड़ बाछुरी जोटा आगुरी जन्म होता सी वर्षे है कृष्ण सीतार अच्छा ये भर आउ गोटे पिला किंतु सी कौन कले सन्तान मान प्रति सी बड़ बाछुरी प्रति तार स्नेह अधिका युवा सब देखिले तेणु ब्रजवासी मोर जपरी अपूर्व स्नेह रही यही बालक बाछुरी मान प्रति सेपरी स्नेह बढ़ी चलती आसी बड़ बाछुरी क्षीर देवेनि आदम ता गोटे पिला से देवे कि से भाई महाचालाक देवेनि बाछुरी नात मारे किंतु एबे ताहा करूना बाछुरी टिकी बाछुरी थे भी से बड़ बाछुरी क्या क्षीर पियाईदे हाँ ये तो कथा प्रेम पाठ तेणु मुक्त स्तनेशु अपत्यु मुक्त स्तनेशु जो मैंने क्षीर छाड़ी जाइए आ क्षीर छाड़ी जाते ना बहुत दिन आउपर आउ गोटे बाछुरी हम आउ ये प्रकार हो जाता बाछुरी की क्षीर दौरान ये सब देखिकी बलराम अपूर्वम प्रेम वर्धते कर कौन ये कथा कौन ये सब इवन तो कौटी हो नाला जोड़ा आ गोटे बाछुरी जन्म कला प्रति स्नेह रहे या नात मार कितु ये कौन से बाछुरी की बेसी क्षीर दौरान एगुड़ा कौन सब होगा कि यार स्नेह भाव कौन बढ़ी चलती ये सब कौन ये केयम बा कुत आयापा दैवी बा कार्यतासुरा प्रायो मायास्तुमे भर्तु नान्या मेपिंग विमोहिनी कहले ये कौन कि का यंग बागा यंग का ये जो खेल हो ये कौन जिनिस ये बा कुत आयाता ये कुआड़ू ये आस माया कौन ये माया आसला कौटू यंग स्त्रीलिंग शब्दटा यंग अयंग होता पुलिंग होता यंग यंग माया अरे कि माया कि अद्भुत कथा कुत आयाता ये कुआड़ू आसला ये इन आगुरी आम गोष्ठ भितर आम गोपाल भितर युवाक एत स्नेह श्रद्धा एमती हो नाला युवाक आसला कुआड़ू दैवी ये कौन दैवी माया बा नार्जुता सुरी दैवी ना असुरी माया आसुरी माया ये कौन ये सब मनुष्य अथवा असुर ये दुईटा नारी कहुई हाँ यहाँ दैवी माया ना नारी नारी मानकर माया ना आसुरी माया ये कौन ये सब होती
ଟିକେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ତା ପୂର୍ବ ବାଛୁରୀକି କ୍ଷୀର ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଟିକେ ପିଲା ଥାଉ ଥାଉ। ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କ'ଣ କି ମାୟା? ଦୈବୀ ମାୟା ନା ନାରୀ ମାୟା ନା ଆସୁରୀ ମାୟା? ପ୍ରାୟ ମାୟାସ୍ତୁମେ ଭର୍ତ୍ତୁ ନାନ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏପରି ଘଟିବା ସମ୍ଭବ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ମାୟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ନା ଏହା ହେଉଛି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ଦୈବୀ ମାୟା ନୁହଁ କି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ କି ଆସୁରୀ ମାୟା ନୁହଁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା। ମୋରି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ସେଜୁଟା ନା ଆଉ। ବଳରାମ କି ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା, ତାଙ୍କର ସେବକ। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେବକ। ତେଣୁ କହିଲେ ଇଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା। କହିଲେ ପ୍ରାୟ ମାୟାସ୍ତୁ ମେ ଭର୍ତ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାୟା। ଇଏ ଦେବ ଅସୁରୀ ମାୟା ନୁହଁ କି ସିଏ ମାୟା ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ନାନ୍ୟା ମେ ପି ବିମୋହିନୀ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆସୁରୀ ମାୟା କି ମନୁଷ୍ୟ ମାୟା କି ଆଉ କେଉଁ ମାୟା ହେଲେ ମୋତେ କେଉଁଠି ମୋହ କରିଦେବ, ମୁଁ ଆଜି ଯେ ଜାଣିପାରୁନି, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି ମାୟା। ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ମାୟା ମମ ଭର୍ତ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାୟା। ପଳେଇଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଇତି ସଞ୍ଚିତ୍ୟ ଦାସାରଃ ବତ୍ସାନ୍ ସବୟସାନପି ସର୍ବାନ୍ ଆଚଷ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଚକ୍ଷୁଷା ବୟୁନେ ନଶାହ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ହରେ ବାପା କ'ଣ କିରେ, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଇତି ସଞ୍ଚିତ ଦାସାରଃ ସାତ୍ୱତାଂପତି ଯଦୁପତି ବଳରାମଜୀ ବତ୍ସାନ୍ ସବୟସାନପି। ବଳରାମ ଘଟଣାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେଇ ସବୁ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ପୁଅ ମୋ ରୂପରେ ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବାନ୍ ଆଚଷ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଚକ୍ଷୁଷା ବୟୋନେନ ସହ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏତେ ସଞ୍ଚିତ୍ୟ ଦାସ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। କହିଲେ ଇଏ ଅନ୍ୟ କାହା ମାୟା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କାହା ମାୟାରେ ମୁଁ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା। କାରଣ ମୋତେ ମୋହ କରିକି ରଖିଛି। ବତ୍ସାନ୍ ସାବ୍ୟସାନପି। ତେଣୁକରି ସର୍ବାନାଚଷ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚକ୍ଷୁଷା ବୟୁନେନ ସହ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଲେ। ଦେଖିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ତ କୃଷ୍ଣ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବାଛୁରୀ ଗାଈ, ଇଏ ବାଛୁରୀ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲା, ଇଏ ତ ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ। ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଗଲତି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବି, ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା। ଆଉ ଇଏ ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କୃଷ୍ଣ ନା, ଏଇ ତ ବାଛୁରୀ ଲୋକ, କିଏ ମନୁଷ୍ୟ ବାଛୁରୀ ପିଲା ଚରେଇବା ଲୋକ ନୁହଁ, ଏ ସମସ୍ତେ ତ କୃଷ୍ଣ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। এই কথা বলরামজি অনুভব কলে। নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে তোমেব ভাষীষ ভেদাশ্রয়োপি সর্বম পৃথকত্বং নিগমাত কথম বদেত যুক্তেন বৃত্তম প্রভুণা বড় অবৈত। ବଳ ବଳ କି ବଳଦେବ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ। ନ ଏତେ ସୁରେଶା, କହିଲେ ଏହା ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ବାଛୁରୀ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ କୌଣସି ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ତ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି କି ଋଷି ନୁହନ୍ତି କି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟା ଦେବ କହିଲେ। ଅସୁର ମାୟା ତ କାହିଁକି, ତ ଅସୁର ପିଢ଼ି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି କି ଋଷି ପିଢ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ପିଢ଼ି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, ତ ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ଦିଶୁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ତୁମେବ ଭାଷା ଇଏ ନ ଋଷୟ ନ ସୁରେଶା। ସୁରେଶ ମାନେ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବମାୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଣେ କିଏ ଦେବତା, ସବୁ ସେ ଦେବତାମୟ ଦିଶୁଥାନ୍ତା। ଆଉ ସିଏ ଦେବତା ଦିଶୁନି କି ମନୁଷ୍ୟ ମାୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ମାୟା କରିପାରିବ? ଋଷି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ସେମିତି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କିଏ ଦିଶୁନି କି ଆସୁରୀ ମାୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଅସୁର ପିଢ଼ି ଦିଶୁଥାନ୍ତା, କିଛି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତୁମେବ ଭାଷୀ, ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣମୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ବାପା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଏ ତ ଦେବତା ପିଢ଼ି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, ନା ଋଷି ଭଳିଆ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, କି ଅସୁର ଭଳିଆ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ସବୁ ତୁମ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଇସହ ଭେଦାଶ୍ରୟେପି
ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ କୃଷ୍ଣ। ଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ତ ଜଗତାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ସିଏ ହେଇଛି ଆଉ। ଏମାନଙ୍କ ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ରୂପରେ ଏକମାତ୍ର ତୁମେ ହିଁ ଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ୟାକୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲ? ଯୁକ୍ତେନ ବୃତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଣାଙ୍ଗ ବଳ ଅବୈତି। କହିଲେ ଇଏ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଗଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହଁ, ଅସୁର ନୁହଁ କି ଋଷି ନୁହଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ସାଧାରଣ ଆଖି ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯୋଗ ବଳରେ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସବୁ କୃଷ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ କହୁନ ଆଉ। ତାବତ୍ ଏତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭୂ ଆତ୍ମ ମାନେନ ତୃତୀୟ ନେହସା ପୁରୋ ବଦବଦ୍ଦମ୍ କିଳନ୍ତମ୍ ଦଦୃଶେ ସକଳଂ ହରି। କହିଲେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତଜୀ, ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାବତ୍ ଏତ୍ୟ ଆତ୍ମଭୂ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା। ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମମାନେନ ତୃତୀୟ ନେହସା, ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତ୍ରୁଟି 24 ମିନିଟ୍, ସେତେବେଳେ କହିଲେ 24 48 ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ତ୍ରୁଟି। ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଛୁରୀ ନେଇକି ପଳେଇଲି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏଆଡ଼େ ବର୍ଷେ ପଳେଇଲାଣି। ପୁରୋ ବଦବଦମ୍ କିଳନ୍ତମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟରେ ସିନା ଅଳ୍ପ, ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷେ। ଦଦୃଶେ ସକଳଂ ହରି, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯେମିତି ବାଛୁରୀ ପିଲା, ସବୁ ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଆଉ ନେଇଛି କ'ଣ, ଏ ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣମୟ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆସିକି ଛାନିଆ ହେଲେଣି ଆଉ। ଯାବନ୍ତ ଗୋକୁଳେ ବାଳାହା ସମସ୍ୟାକା ସର୍ବେ ବହି, ଯେମିତି ମୁଁ ନେଇକି ରଖିଛି ଇଏ ତ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେମିତି ବାଛୁରୀ, ସେମିତି ସବୁ, ସେମିତି ପିଲା, ଇଏ ସବୁ ସେମିତି। ଏଇ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କିରେ, ମୁଁ ତ ସବୁ ସେଟା ଚେତା ଶୂନ୍ୟକି ରଖିଛି, ସେଟା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ କ'ଣ, କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲି କ'ଣ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ମାୟା କରିଦେଲା। ଇଟ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେଇଆ ଆସିଲି ତ ସେଇଆ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି କ'ଣ? ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା ଆଉ। ମାୟା ଶୟା ନାମେ ନାଦ୍ୟାପି ପୁନରୁତ୍ଥିତା, ମୁଁ ତ ମାୟା କରିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ମାୟା ଶୟା ନାହା, ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି, ସେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମେ ନାଦ୍ୟା ବି ପୁନଃ ଉତ୍ଥିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ମାୟା ସିନା ମୁଁ ହଟେଇଲି, ସିଏ ଉଠିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖିଲି ଅଛନ୍ତି, ଇଟ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ମାୟା ହଟେଇନି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ଏଇଠି ପୁଣି ଦେଖିଲି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ପାଗଳ। ଇତ ଏତେତ୍ର କୁତ୍ରତ୍ୟା ମନ ମାୟା ମୋହିତେ ତରେଗେ ତାବନ୍ତ ଏକଗ ତତ୍ରାବଦମ୍ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁନା ସମମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ସମୟ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ତାବନ୍ତ ଏ ତତ୍ର ଅବଦମ୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ ଖେଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଇତଃ ଏତେ, ଇଠି ତ ସେଇ, ତତ୍ର ମୋ ଘର ତ ସେଇ, କୁତ୍ରତ୍ୟା ମନ ମାୟୁ ମୋହିତେ ତରେ। ତାହେଲେ ମୋ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋପାଳ ବାଳକ ବାଛୁରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ବାଳକ ବାଛୁରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ତ ମାୟାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋହ କରିକି ରଖିଛି ସେଠି, ତାଙ୍କର ଚେତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଚେତା ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଖାଇବେ ପିଇବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଚେତା ଶୂନ୍ୟ କରି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେତିକି। ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି? ତ ବର୍ଷେ ମଣିଷ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ଏ ଖେଳ କ'ଣ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଳା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛି, କିଳନ୍ତଃ ବିଷ୍ଣୁନା ସମମ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଖେଳ ଚାଲିଛି ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜି ଦେଖିଲା ସେଠି ମୋହିତ ହୋଇକି ଯେମିତି ଯେତିକି ବାଛୁରୀ ଯେତିକି ପିଲା ଏଇଠି ସେଇଆ, ଇ କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ଏବଂ ଏତେଷୁ ଭେଦେଷୁ ଚିରଂ ଧ୍ୟାତ୍ୱା ସ ଆତ୍ମହୁ ସତ୍ୟା କେ କତରେ ନେତି ଜ୍ଞାତୁଂ ନେଷ୍ଟେ କଥଞ୍ଚନ। ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମାୟାରଚିତ ଶଯ୍ୟାରେ ଓ ବ୍ରଜରେ ଗୋପାଳ ପିଲା ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ କହିଲେ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକିରା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ତ ଥିଲେ ମୋ ଘରେ, ସେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ, ଏଠି ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତାହେଲେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏଠୁ ଦେଖିବା ଯାଇକିରି ଦେଖିଲେ ସେଠି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେମିତି। ପୁଣି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଏଠି ସେଇଆ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସେଇଆ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଆ। ହେଲେ ପାଗଳ ଆଉ କହିଲେ କି କଥା ହେଇକିରେ, ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ କଥା? ଏତେଷୁ ଭେଦେଷୁ ଚିରଂ ଧାତ୍ୱା, ଏଇ କଥାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମା ଭଲ କରି ବୁଝିଗଲେ। ବୁଝି ଯାଇକିରି ସତ୍ୟା କେ କତରେ ନେତି, ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଠିକ୍ କେଉଁଟା? ସେଠି ଥିବା ଠିକ୍ ନା ଇଏ ଠିକ୍? ଜ୍ଞାତୁଂ ନେଷ୍ଟେ କଥଞ୍ଚନ, ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ମାୟା କଲି, ସେ ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଏଠି ସେତିକି, ତେଣୁ ଜାଣିଥିଲେ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ କିଏ, ଏବେ ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କେମିତି? ଏଠି ତ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ସୁଡ଼ା ସିଠି ସେନ୍ଧଲେ ସିକି ଥୋଇଛି, ତାକୁ ସିନା ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠି ଯେତିକି ଏଠି ସେତିକି ଦବ କିଏ ନବ କିଏ, ହବ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ହେଲେ ତ ପାଗଳ ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ଏବଂ ସଂ ମୋହୟନ ବିଷ୍ଣୁ ବିମୋହಂ ବିଶ୍ୱମୋହନଂ ସ୍ୱୟେବ ମାୟା ଅଯୋପି ସ୍ୱୟଂରେବ ବିମୋହିତ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା କରିକିରି ସମ୍ମୋହୟନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ମାୟାର ପତି, ତାଙ୍କୁ ମାୟା କରିକିରି ମାୟା ଛଟପଟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ନାଇଁକି? ବିମୋହମ୍ ବିଶ୍ୱମୋହନମ୍, ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ। ବିଶ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି? ବ୍ରହ୍ମା ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଦେବତା ଋଷି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋହ କରିକିରି ନିଜର ମାୟାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାୟାର ପତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାୟା କରୁଥିଲି ନାଇଁକି? ସ୍ୱୟଂ ଏବ ମାୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜେ ମୋହିତ ହେଇଗଲି ରେ ବାପା। ମାୟାପତିଙ୍କି ମୁଁ ମୋହ କରୁଥିଲି ନାଇଁକିରି? ସ୍ୱୟଂ ଏବ ବିମୋହିତ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଲିଣି, ଇଏ ଏବେ ହେବ କ'ଣ? ଆଉ ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଏଠି ସେତିକି, ଏଠୁ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଠିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ ନା। ନା ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଗକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ନେଇକି ସେଠି କ'ଣ ଗାଈ ଚରେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାକୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ଫେରେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଫେରେଇଲା ଆସିକି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଛି, ତାକୁ ନେବ କିଏ? ସରିଲା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆସିଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଇଏ କ'ଣ? ସେଠୁ କ'ଣଟା କରିବି? ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସିନା ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମାୟା କଲି, ମଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଆସିକି ନା, ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋହ କରିବା ଇଚ୍ଛା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ମାୟାରେ ନିଜ ମୋହିତ ହେଇଗଲି। ସ୍ୱୟଂ ଏବ ବିମୋହିତ ମାୟା, ଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରି ଆହୁରି ବାୟା ହେଲେ। ତମୋ ବର୍ଣ୍ଣ ଇହାରମ୍ ଖଦ୍ୟତା ଚିରିକା ଖଦ୍ୟତାର୍ଚିରିବାହନି ମହତି ତରମାପ୍ୟେଷ୍ୟଂ ନିହନ୍ତ୍ୟାତ୍ମନିଜ ଯୁଞ୍ଜତ। କହିଲେ ତମ୍ୟାଂ ତମୋବତ୍ ନିହାରମ୍, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ରାତିର ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯେପରି କୁହୁଡ଼ିର ଅନ୍ଧକାର ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ରାତି ହେଇଛି ତ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ କୁହୁଡ଼ା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ? ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୁହୁଡ଼ା ହେଲେ କୁହୁଡ଼ା ଜଣାପଡ଼ିବ, ରାତିରେ ସବୁ ତ ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କୁହୁଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ବା କୁହୁଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏନି। କୁହୁଡ଼ା କ'ଣ କରି ପକାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ତ ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କୁହୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଥାଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା କାର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? ତମ୍ୟାଂ ତମୋବତ୍ ନିହାରମ୍, ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, କୁହୁଡ଼ାଟା ସେ ଅନ୍ଧାର କରିବା କଥା, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତ ଅଛି, କୁହୁଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ତେଣୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଖଦ୍ୟତା
ଚିରିବା ହନି ଖଦ୍ୟ ତାର ଚିରିବା ହନି ଦିନ ବେଳେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ଆଲୋକ ଏଇଠି ଦିଶିବ କେମିତି ଦିଶିବ ସେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନାହିଁ ରାତିରେ କ'ଣ ଟିକେ ମିଜି ମିଜି ଦିଶିବ ଅନ୍ଧାର ହେତୁରୁ ଆଉ ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାମ୍ନାରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଏ କୁହୁଡ଼ାର କୌଣସି କୁହୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବ ଦିନ ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ା ଯଦି ହେଲା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଲା ଅନ୍ଧାରିଆ ପିଡ଼ି କଲା ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ରାତିରେ ଅନ୍ଧକାର ଏତିକି କୁହୁଡ଼ା ଅନ୍ଧାର ସେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ନଥାଏ ଏବଂ ଦିନବେଳେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ଯେମିତି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କ'ଣ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳେ କ'ଣଟା ଦିଶିବ ସେ ଲାଇଟ୍ ନା ସିଏ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ବିହୀନ ସେମିତି ମୋ ମାୟାଟା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ା ଭଳିଆରେ ଅନ୍ଧକାରରେ କୁହୁଡ଼ା ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟହୀନ ତା ଆଲୋକର ମାନେ ନାହିଁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମାୟାପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା ଆଗରେ ଇଏ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କୁହୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଏତିକି ଟିକେ ମୋ ମାୟା ଇଏ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ରେ ବାପା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖେଇ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲି ଖେଳ ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଖେଳର ଶିକାର ହୋଇଲି ମହତି ତର ମାଇସମ୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାର ପତି ଭୁଲ ମାୟାର ମାଲିକ ଇଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁଠୁ ହେବେ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ନିହନ୍ତ୍ୟାତ୍ଵ ନିଯୁଞ୍ଜତ ତେଣୁ ସେ ମାୟାକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ମାୟାକୁ ଦେଖେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ହଟା ହେଲି ଆଉ ମଲି ମୁଁ ଏବେ ଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପାଗଳ ତାପରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେବ ଚମତ୍କାର ପାଠ କମ ପାଠ